دستور کو ایسے منشور کو ہم نہیں مانتے. سارے پاکستانیوں نے بنیادی انسانی حقوق کا استعمال ہوتا ہے. آپ نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. وہ باتیں ہم نہیں کہہ سکتے. ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے جو ہماری بہنوں ماؤں کے ساتھ کیا ہے اس کا ہم حساب کہاں لیں گے؟ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ ہمارا آئین یہ کہتا ہے, خدا بھی کہتے ہیں, عالم صاحب بیٹھے ہیں, اللہ پاک کہتا ہے کسی کو برا بلا مت کہو. جب سے پارلیمنٹ بنی تھی میں اس رائے کا تھا کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے مینڈیٹ کے چور ہیں. زر اور زور کی بنیاد کے انہوں نے پاکستان کے کروڑوں عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے. آج یہ جو کہا جا رہا ہے پھر کس کو آپ پکڑیں گے؟ فلانے کو زندگی بھر کے تمام جرموں کا فوجداری اور وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پھر انصاف کی ضرورت کیا ہے؟ ہائی ٹریزن کا مجرم سمجھتے ہیں. چونکہ عدالتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ عدالتوں کو کرنا چاہیے تھا. اینی جج آف دی سپریم کورٹ مسٹ سمن دیم کہ تم آئین پہ حملہ آور ہوئے ہو. جب تک جج یہ نہیں کرتے ہم یہ مقدمہ 86 کا عوام کی عدالت میں لے جائیں گے. نظام بنائیں کن بلاؤں کو روکیں, ورنہ پھر دیر ہو چکی ہوگی. ایسا نہیں چلے گا. اسکول کے بچے, کوئی سیاسی پارٹی, کوئی سوسائٹی کے لوگ نکلیں اپنے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے, آپ گولیاں ماریں گے. یا مذہبی لوگ, اختلاف ہو سکتا ہے, لبیک والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ بسم اللہ گولیاں مارو لوگوں کو. دماغ خراب ہے تمہارا, دماغ خراب ہے. کیوں مجبور کر رہے ہو لوگوں کو کہ وہ بھی تمہارے مقابلے میں خدا نخواستہ کوئی اٹھائیں؟ ہم اب پاکستان کے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں ہم نہ کسی کو گالی دیں گے, نہ کسی کو پتھر ماریں گے, نہ کسی کو برا بلا کہیں گے. ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ, ہم نے نکلنا ہے. کل ہم نے ایک ابتدا کے طور پہ, علامہ صاحب میں بھی ساتھ تھا, ان کی اجازت سے ہم نے ٹی وی پہ ایک وہ دے دیا کہ آج رات سے گلی کوچوں میں نہیں, تاکہ وہ ہمارے بچوں کو نہ مار سکیں. گلی کوچوں میں نہیں, آج رات سے 8:30 بجے ہم نے بس سلوگن شروع کرنے ہیں. آج رات کا سلوگن وہ ہے جو ابھی جالب کا شعر ہے, وہ مترنم دستور کو ایسے منشور کو ہم نہیں مانتے. سارے پاکستانیوں نے, مرد عورت نے, بچوں نے, ہر پارٹی نے. عمران کی پارٹی کے کارکن بضد تھے کہ اب تاریخ کب شروع کریں, تاریخ شروع ہو چکی. آج رات اتنی چیخ و پکار ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان لرز اٹھیں کہ انسان جب چیختا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے ان کو کہا تھا امریت مرد آباد, جمہوریت زندہ باد. تیسرا یہ کہ قیدیوں کو رہا کرو. یہ آج رات کا سلوگن ہوگا. خالی پٹیاں ہم نے باندھی ہیں, وہ یہ تو کالا لباس پہن کے آئے, میں کالا لباس پہن رہا تھا, میں نے کہا نہیں ایسا یہ نظر آئے. یہ احتجاج ہم نے شروع کر دیا. کوئی کسی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں, لیکن جو ہمارے آئین پہ حملہ آور ہوگا, جو ہماری بنیادی اصولوں انسانی حقوق پہ حملہ آور ہوگا, جو پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ آور ہوگا, اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے. آپ سے امداد کی بھی توقع رکھتے ہیں, دعا کی بھی توقع رکھتے ہیں. میں بھی کافی جوان ہوں, یہ شریف آدمی بھی جوانی کی بالکل اس میں ہے. ہم تو آ کے بسم اللہ کر دیے. آپ کی دعاؤں اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. معافی چاہتا ہوں. ہم انہیں آرٹیکل 6 کے تحت بالکل ہائی ٹریزن کا مجرم سمجھتے ہیں. چونکہ عدالتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ عدالتوں کو کرنا چاہیے تھا. اینی جج آف دی سپریم کورٹ مسٹ سمن دیم کہ تم آئین پہ حملہ آور ہوئے ہو. جب تک جج یہ نہیں کرتے ہم یہ مقدمہ 86 کا عوام کی عدالت میں لے جائیں گے. کیا پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹیاں ہیں, پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیاں, آپ وہاں بھی کوئی جدوجہد کریں گے, وہاں بھی پارلیمنٹ ارکان جو ان کے ساتھ بھی رابطہ کرے گا, ان کو خیال کرنے کی کوشش کرے گا, یا سارا روڈوں کا پروگرام؟ معافی چاہتا ہوں. میں تو جب سے پارلیمنٹ بنی تھی میں اس رائے کا تھا کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے مینڈیٹ کے چور ہیں. زر اور زور کی بنیاد کے انہوں نے پاکستان کے کروڑوں عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے. ان سے اگر مذاکرات بھی ہوں تو مذاکرات اس بنیاد پہ ہوں گے کہ میرا
लूटा हुआ माल वापस कर दो। इसके लिए नहीं होगा कि आए बिस्मिल्लाह लामा साहब आप वहाँ चेयरमैन बन जाए, महमूद वहाँ चपड़ासी बन जाए, आप फलाना वहाँ सेक्रेटरी बन जाए। नहीं, आपने मैंडेट चोरी किया है, आपने इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में डाला है, और जब उनके लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ का इस्तेमाल होता है आपने हमारे बच्चों को मारा है। वो बातें हम नहीं कह सकते, हमारी बहनें बेटी हुई हैं। आपने जो हमारी बहन बहू माओं के साथ किया है उसका हम हिसाब कहाँ लेंगे? ये अथॉरिटी आपको किसने दी है? हमारा आईन ये कहता है, खुदा भी कहते हैं आलिम साहब बैठे हैं, अल्लाह पाक कहता है किसी को बुरा भला मत कहो, लेकिन मजलूम अगर कुछ कहे तो फरियाद करें। खान साहब ये बताएं बुनियादी तौर पर, सर आपसे और दोनों पर राजा साहब से भी बुनियादी सवाल आते हैं इस आईनी तरमीम पर। दोनों मेरे सवाल लाइलमी की बुनियाद पर हो सकते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। हमने सर 18वीं तरमीम पूरी मुकम्मल तौर पर हमने कवर की, और आपके अकाबरीन से हम बात करते थे और मुतमईन थे, और पहाड़ों से भी ठंडक आई थी बलूचिस्तान की जब ये 18वीं तरमीम हुई। उसमें एक बड़ा हुकूमत अभी कह रही है कि हम 18वीं तरमीम से दस्तबरदार नहीं हो रहे। मैं थोड़ी सी निशानदेही हो सकता है लाइव नहीं हूँ। रजा रब्बानी की क़यादत में हमने दोनों जर्नैलों के नाम निकाल दिए थे आईन पाकिस्तान 1973 से। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या फिर एक जर्नैल का नाम हमारे आईन में आ रहा है? आपसे सवाल सर आपसे यह है कि आईन पाकिस्तान 1973 कहता है कि इस्लाम के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती, ये लिखे हुए है ना सर, हमारे आईन में लिखा हुआ है। इसकी रोशनी में इस तरमीम को ये जो शीक है आर्टिकल कि इस्लाम के मुनाफिक कोई कानून साजी आईन साजी नहीं हो सकती, आपने कथन लगा दिया है। इसके हवाले से उस शीक के बारे में आप क्या कहते हैं? शुक्रिया। हम तो भी सियासी कारकुन रहे, हमारा क्या कहते हैं लोग इस पे वो होते हैं कि मेरे बाप का इतना बैंक बैलेंस है, मेरे दादे का इतना वो है। हमारा बैंक बैलेंस जमहूरी आज़ादियाँ रही हैं। अगर कोई भी, मैंने पूछा भी नहीं, ये मेरे दोस्त हैं मुझसे सीनियर हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कोई भी ऐसी आईन तरमीम जो पार्लियामेंट को मजबूत करती हो, जो आवाम की ताकत को मजबूत करती हो, जो सिविल सुपरविसी को मजबूत करती हो, हमारा वोट अनकंडीशनली इस बदबख्त हुकूमत के पास है। हालांकि वो नुमाइंदा नहीं है, उन्हें ये हक नहीं है कि वो करें। जर्नल का नाम नहीं, मेरे बाप का भी नाम नहीं आना चाहिए। एक बात मैं भूल गया, हमारे एक मिनट देखिए, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा वो मानते हैं, इसीलिए उसे रखा हुआ है। कब? जब किसी डिक्टेटर को 10 साल की बदकारियों की छुट्टी दी जाती है तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन आ जाता है कि अयूब खान के दौर में जो कुछ हुआ वो माफ, ज़िया-उल हक के दौर में जो कुछ हुआ माफ, कराची जो खर साहब की पीपल पार्टी ने कत्लेआम किया था पिंडी में, ये जो कुछ हुआ था ये माफ। इसलिए उन्होंने रखा है। आज ये जो कहा जा रहा है, फिर किसको आप पकड़ेंगे? फलाने को जिंदगी भर के तमाम जुर्मों का फौजदारी और वो कोई पूछगछ नहीं होगी, फिर इंसाफ की जरूरत क्या है? खुदा ताला ने तो अपने पहले नबी पैगंबर उसको आदम अलैहिस्सलाम को एक मामूली लफ्ज़ पे फारिग कर दिया था, निकलो इस बात से। मैंने आपको सिर्फ इसे मना किया कि वहाँ मत जाओ, तुम चले गए, निकलो। उन्होंने बात की कि किसी जालिम को पैगंबर नहीं बनाया। मैं इसमें ये एडिशन करता हूँ कि कोई आदमी उस वक्त तक नबी या पैगंबर नहीं बनाया जब तक उसमें ये सलाहियत नहीं थी कि वो जालिम तरीन हुकूमत के सामने खड़ा ना हो। मुस्तफा साहब अलादुर वजीर हूँ मस्जिद पेशावर ग्रुप से। आप लोगों ने यहाँ पर आईन पर हमले की बात की, तो ये हमला एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, और इसमें सियासी जमातों का क्या रोल है और क्या किरदार वो अदा कर रहे हैं? महमूद खान असदजई साहब, आपने चीख व पुकार की बात की, साबका फाटा प्लस खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जिस तरह के लोग उठे और वहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल थी, जिस तरह की दहशतगर्दी थी, और फिर अभी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने जो मस्जिदों में कुत्ते बांधने की बात की, तो उसके खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही है, और फिर क्या आपको लगता है कि चीख व पुकार से कुछ बनेगा?
अलामा साहब से मेरा सवाल है कि अलामा साहब आपने डाकू की बात की, तो ये डाकू कौन है और इसका सरबराह कौन है? ठीक है 10 सालों का प्लेन लेके आ रहे हैं, तो सारी जिंदगी का प्लेन लेके आ गए हैं। बताइएगा कि क्या हिकमत है आपके पास, प्लेन भी क्या है? क्योंकि जब भी आप मुशावरती इजलास बुलाते हैं तो वहाँ पर पुलिस आपसे पहले पहुंच जाती है, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बगोलियां लोग बुलेट चलती है। तो क्या प्लेन है आपके पास, प्लेन बी? और दूसरा, जो इस मुल्क के नौजवान है वो क्या करेंगे, क्या आप आगे उनका मस्तकबिल है? So why?